आपण बघत होतो याच्यामध्ये एसएन मेकॅनिझम आपण बघत असताना दोन टाइपचे एसएन मेकॅनिझम बघणार. एक पहिला बघणार आपण SN2 मेकॅनिझमचा आहे तो SN2 मेकॅनिझम, आणि दुसरा जो आपण बघणार ते SN1 मेकॅनिझम जो आहे हा SN1 मेकॅनिझम. काय पहिल्या टाइप मध्ये आपण SN2 आहे तर इन दॅट SN2 मेकॅनिझम फर्स्ट वी कॅन स्टडी द रिएक्शन. Firstly, study the reaction. What is the reaction? Now we can take the example when the methyl bromide. Can take the example when this methyl bromide can be reacted with aqueous solution of the KOH. We can heat it with the aqueous solution of the KOH and then to form the CH3OH plus KBr. Okay, to form the CH3OH plus KBr. This is the reaction. CH3Br plus KOH. Okay, that Br can be replaced by the OH. This halogen atom can be replaced by this nucleophile OH and then to form the CH3OH plus KBr. CH3OH plus KBr. लक्षात आलं का बघा. Also this reaction can be written as like CH3Br. Okay, plus this nucleophile OH, and that nucleophile can be replaced this Br and then to form the CH3OH plus Br minus. Okay, this is the reaction. From that reaction we can write the kinetics of this reaction. Kinetics of this. What is the kinetics? Kinetics means we can study the rate of this reaction. Now this reaction, rate of this reaction can be depends upon the concentration of this methyl bromide. Concentration of the methyl bromide CH3Br as well as the concentration of this nucleophile, as well as the concentration of the nucleophile. That is the rate of this reaction is depends upon the concentration of this methyl bromide as well as the concentration of the OH minus ion, as well as the concentration of the OH minus. That is rate is equal to proportional to the concentration of the CH3Br into concentration of OH minus ion is equal to K into constant CH3Br into concentration of the OH minus. Okay, that is the K is nothing but it is the proportional constant. Therefore the rate of this reaction can be depends upon this is substrate molecule as well as the nucleophile. That is rate of this reaction can depends upon the substrate molecule as well as this nucleophile. Rate of the substrate molecule and this nucleophile, that is the rate of this reaction can depends upon the two molecules, two reactants. Therefore this reaction is called as a bimolecular reaction. This reaction is called as a bimolecular reaction. Why it is called as a bimolecular? SN2 आहे तो SN2 मध्ये आपण bimolecular reaction म्हणतो. याच्यामध्ये याला bimolecular का म्हणायचं तर in that kinetics rate of this reaction can be depends upon the two molecules, two reactants. ह्या दोन reactants आहेत, त्या दोन reactant वर ह्या rate of reaction जो आहे तो rate of reaction dependent आहे, and rate of the reaction can depends upon these two reactants. Therefore this is called as a bimolecular reaction. There you can say that the bimolecular nucleophilic substitution reaction, that is SN2 reaction, is nothing but the bimolecular nucleophilic substitution reaction. Why it is called as a bimolecular? Because of the rate of this reaction or this kinetics of this reaction depends upon the two molecules. That is the concentration of the nucleophile, concentration of the nucleophile as well as the substrate molecule. This is the substrate and this is the nucleophile. The concentration of the nucleophile and the substrate molecule. Nucleophile आणि substrate molecule जो आहे ह्या दोघांच्या concentration वर जो आहे rate of the reaction जो आहे हा rate of reaction आहे तो rate of reaction याच्यामध्ये different आहे. Therefore it is called as a bimolecular nucleophilic substitution reaction. Understand this? First one is the reaction, second one is the kinetics. Okay, after the kinetics we can study the mechanism. Can study the mechanism. Mechanism is this conversion of the methyl bromide into the methyl alcohol. That is, you can study in the step by step. This mechanism we can study in the step by step. In that mechanism, it is a one-step reaction mechanism. This is a one-step reaction mechanism. This is the one-step reaction mechanism. Okay, how this mechanism can be takes place? See, this is the methyl group. This is the methyl group. Okay, tertiary butyl. So methyl bromide आहे तो methyl bromide आपण घेतो याच्यामध्ये बघा
तुम्हाला माहिती आहे याच्यामध्ये हायड्रोजन आयटम, दिस हायड्रोजन आयटम, then this hydrogen, and this is the nucleophile Br, CBr. This bond is the wedge bond is called as a bond in the plane, above the plane, below the plane, and in the plane. These two bonds are the below the plane. This is the above the plane, and this is the below the plane. The attack of the OH minus nucleophile. Attack of the OH minus nucleophile. Okay, this is nucleophile. That nucleophile can be attacked on this carbon atom on the opposite of the Br. See, the nucleophile can be attacked. The nucleophile can be attacked on this carbon atom on the opposite side of the Br. On the opposite side of the Br, that is bond formation and bond breaking process can be takes place simultaneously. Bond formation and bond breaking process can be takes place simultaneously. That is this C Br and this is the OH. Okay, bond formation and bond breaking process can be takes place simultaneously. Bond formation and bond breaking process can be takes place simultaneously. Then this 3 hydrogen atom. Okay, and finally this CBr bond is break and to form the COH bond. शेवटी काय होईल, हा CBr बॉन्ड जो आहे, हा CBr बॉन्ड काय होतं, ब्रेक होतो. याला म्हणायचं TS ट्रान्झिशन स्टेट. याला काय म्हणायचंय, TS ट्रान्झिशन स्टेट. अँड देन फायनली हा COH बॉन्ड जो आहे तो COH बॉन्ड फॉर्म जो आहे तो फॉर्म होतो याच्यामध्ये. ओके, प्लस पहिला स्टेप जाते. पहिल्या स्टेप मध्ये आपण काय बघितलं, याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेप जातो. फर्स्ट स्टेप मध्ये आपण रिएक्शन बघितली, कायनेटिक्स बघितलं. थर्ड स्टेप मध्ये आपण मेकॅनिझम जातो, मेकॅनिझम बघतोय. इन दॅट मेकॅनिझम वी कॅन टेक द अटॅक ऑफ द रिएक्शन. इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन mechanism. It is a single step or one step reaction mechanism. This is called as a one step reaction mechanism. It is called as a one step reaction mechanism. That is the bond formation and bond breaking process can be takes place simultaneously. याच्यामध्ये bond formation and bond breaking जी प्रोसेस जी आहे, ह्या प्रोसेस जाते, प्रोसेस काय होतं त्याच्यामध्ये सायमल्टेनियस जाते, सायमल्टेनियसली होतात. काय होतं त्याच्यामध्ये, सायमल्टेनियस जाते, सायमल्टेनियसली होत आहे. Bond formation and the bond breaking process can be takes place simultaneously. Okay, see, this is one step. The bond breaking can be takes place between the CBr. The bond breaking can be takes place between the CBr. The attack of the OH minus and can be takes place on the carbon atom on the opposite side of this Br. On the opposite side of the Br, हा OH minus चा अटॅक जातो. अटॅक कशावर होतो याच्यामध्ये, Br कार्बन ऍटम वर अटॅक होणार आहे ऑन द अपोजिट ऑफ दिस Br. ह्या Br च्या बरोबर अपोजिट जाते, अपोजिट ने अटॅक होते. अटॅक जो होणार आहे तो अटॅक कसा होतोय, Br. Why it can be attack the opposite side of the Br? Because of to avoid the steric effect. स्टेरिक रिपल्शन जाते, स्टेरिक रिपल्शन म्हणतो आपण याला. स्टेरिक रिपल्शन अवॉइड जातो, अवॉइड करतो. दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल. These are the bulky groups and that bulky group can be opposed each other. हे जे bulky groups आहेत, कोण, OH minus as well as this Br, this bulky group can be avoid opposed to each other. This is called as steric repulsion. याला म्हणायचं आहे steric repulsion जाते, steric repulsion. To avoid this steric repulsion, to avoid this स्टेरिक रिपल्शन, हे जे स्टेरिक रिपल्शन जे आहे, हे स्टेरिक रिपल्शन अवॉइड जाते, अवॉइड करण्यासाठी हा OH जो आहे, OH कॅन बी अटॅक ऑन द अपोजिट ऑफ दिस Br. हा न्यूक्लियोफाइल जो आहे, ह्या न्यूक्लियोफाइल काय होतं याच्यामध्ये, ह्या Br जायचं, Br च्या अपोजिट जाते, अपोजिट साइडने त्याचा अटॅक जायतो, अटॅक होतो. आलं लक्षात आहे. म्हणजे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बॅक साइड अटॅक. काय म्हणा त्याला, बॅक साइड अटॅक. म्हणजे पहिल्यांदा लक्षात ठेवा, पहिली स्टेप जी आहे ती वन स्टेप मेकॅनिझम और सिंगल स्टेप मेकॅनिझम जाते. सिंगल स्टेप मेकॅनिझम दॅट इज द बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस कॅन बी टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. पुन्हा मधला बॉन्ड ब्रेक होतो, हा CBr बॉन्ड जो आहे तो CBr बॉन्ड कॅन बी ब्रेक्ड अँड टू फॉर्म द COH बॉन्ड. दिस बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस अँड दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कॅन बी टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. एकाच वेळेस
ह्या सी आणि बीआर मधला बॉन्ड ब्रेक होतो, त्याच वेळेस ह्या सी आणि ओएच जो आहे, ह्या सी आणि ओएच मध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन आहे, ते बॉन्ड फॉर्मेशन याच्यामध्ये होतं. म्हणजे बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस कॅन बी टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. हे एकाच वेळेस ह्या दोन्ही प्रोसेस ज्या आहेत, ह्या दोन्ही प्रोसेस ज्या त्या दोन्ही प्रोसेस याच्यामध्ये होत असतात. काय बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस कॅन बी टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. हे दोन्ही प्रोसेस ज्या त्या दोन्ही प्रोसेस याच्यामध्ये होत आहेत. आलं लक्षात आहे. आता हे बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जाते सायमल्टेनियस जाते, सायमल्टेनियसली होत असताना शेवटी काय होतं याच्यामध्ये, हा सीबीआर बॉन्ड जो आहे तो सीबीआर बॉन्ड ब्रेक होतो आणि सीओएच बॉन्ड जो आहे तो सीओएच बॉन्डचं फॉर्मेशन. म्हणजे दिस इज अ लिव्हिंग ग्रुप. अटॅक कॅन बी टेक्स प्लेस अपोजिट ऑफ द लिव्हिंग ग्रुप. या लिव्हिंग ग्रुपच्या अपोजिटनं ह्या न्यूक्लिओफाइलचा अटॅक जो आहे तो अटॅक होतो ड्यू टू अवॉइड द स्टेरिक रिपल्शन. कशासाठी? टू अवॉइड द स्टेरिक रिपल्शन ऑर दिस अँड इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन जे आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन अवॉइड करण्यासाठी. आलं लक्षात आहे. मग हे मेकॅनिझम बघत असताना दिस इज द वन इज ट्रान्झिशन स्टेट विल बी द पॉइंट. दिस इज कॉल्ड एज अ transition state. In that transition state, the bond form breaking and the bond breaking process can be take place simultaneously. म्हणजे bond breaking आणि bond pressure, TS is nothing but it is a transition state. This is called as a transition state. Is transition state that is transition state याच्यामध्ये होतं, that is the partial covalent bond is formed between the CBr and the COH. याच्यामध्ये जो बॉन्ड आहे हा बॉन्ड कसा होता, याच्यामध्ये पार्शियल बॉन्ड जातो. पार्शियल बॉन्ड ऑल्सो दे चार्ज ऑल्सो कॅन बी पार्शियली डिस्ट्रीब्युटेड. हा कम्प्लिटली निगेटिव्ह चार्ज बीआर वर नाहीये किंवा कम्प्लिटली ओएच वर हा निगेटिव्ह चार्ज नाही. तर दिस निगेटिव्ह चार्ज कॅन बी ऑल्सो द पार्शियली डिस्ट्रीब्युटेड. हा बॉन्ड आहे तो बॉन्ड पार्शियली बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग आहे. म्हणजे सीबीआर मध्ये पार्शियल बॉन्ड आहे, हा सीओएच मध्ये सुद्धा पार्शियल बॉन्ड आहे. then this is the charge also can be partially distribution जाते, partial distribution. This is called as a TS. याला म्हणायचं आहे ट्रान्झिशन स्टेट जाते, ट्रान्झिशन स्टेट. लक्षात आहे. दिस इज कॉल्ड एज अ TS. आलं लक्षात आहे. याला म्हणतो ट्रान्झिशन स्टेट जाते, ट्रान्झिशन स्टेट. आणि शेवटी मग एसएन मेकॅनिझम शेवटच्या स्टेप मध्ये काय होतं याच्यामध्ये, एसएन मेकॅनिझम कॅन बी टेक्स प्लेस अँड देन अटॅक ऑफ द OH बॉन्ड कॅन बी ब्रेक. दिस इज CBr बॉन्ड इज फॉर्म. देन दिस हायड्रोजन आयटम कॅन बी ऑन द अपोजिट प्लेन. म्हणजे हे जे तीन हायड्रोजन आयटम जे आहेत, हे तीन हायड्रोजन आयटम ज्या प्लेन मध्ये होते ते बरोबर काय होतं त्याच्यामध्ये अपोजिट प्लेनला जातात. बघा तिथं जर बघितलं तुम्ही ट्रान्झिशन स्टेट जाते, ट्रान्झिशन स्टेटला तिथं कार्बन आयटम इज अ पेंटा कोऑर्डिनेट. कार्बन आयटम जो आहे हा कार्बन आयटम कसा आहे याच्यामध्ये पेंटा कोऑर्डिनेट आहे. कसा आहे तो पेंटा कोऑर्डिनेट. म्हणजे कार्बन आयटम कॅन बी कॅरीज द 5 atoms. कार्बन आयटम कॅन बी carry the 5 atoms. These 3 hydrogen atom lie in 120 degree with each other, and this is the in one plane. Kon OH, C and Br. These 3 atoms in the one plane, and these 3 hydrogen atom can be lie 120 degrees at 120 degree with the perpendicular to this plane. ह्या प्लेन जाते प्लेनला परपेंडिक्युलरली, आणि ह्या मधला अँगल जातो अँगल किती असणार याच्यामध्ये 120 डिग्रीज आहे. तो 120 डिग्री हा बॉन्ड अँगल जातो, बॉन्ड अँगल विथ द प्लेन ऑफ द विथ दिस प्लेन. कुठला प्लेन? हा OH CBr प्लेन. OH CBr प्लेन अँड दिस 3 atoms इन द वन प्लेन. ह्या OH CBr हे एका प्लेन मध्ये असणार आहेत आणि हे 3 हायड्रोजन आयटम हे एका प्लेन मध्ये असणार आहेत. आणि हे 3 हायड्रोजन आयटम मधला बॉन्ड अँगल आहे 120 डिग्री विथ परपेंडिक्युलर टू दिस OH CBr ऍक्सिस. आलं लक्षात आहे. हे झालं पेंटाव्यो कोऑर्डिनेट जायचं. म्हणजे टीएस मध्ये कार्बन आयटम हा पेंटा कोऑर्डिनेट असतो. टीएस मध्ये कार्बन आयटम पेंटा कोऑर्डिनेट अँड फायनली देन टू फॉर्म द मिथाइल अल्कोहोल. हा मिथाइल अल्कोहोल ज्या फॉर्म होतो दिस 3 हायड्रोजन आयटम कॅन बी इन द अपोजिट प्लेन. दिस इज कॉल्ड एज अ इन्व्हर्टेड एम्ब्रेला. काय म्हणतो त्याला आपण? इन्व्हर्टर एम्ब्रेला जायतो. इन्व्हर्टेड एम्ब्रेला दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 100% इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. याला दुसरं एक नाव आहे इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. काय म्हणतात त्याला? इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन जे आहे ते इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होतं आणि दिस इज नेम एज अ वॉल्डन इन्व्हर्शन. दुसरं नाव काय याला? वॉल्डन इन्व्हर्शन जे आहे ते वॉल्डन इन्व्हर्शन. काय म्हणतात त्याला? वॉल्डन इन्व्हर्शन जे आहे ते वॉल्डन इन्व्हर्शन. वॉल्डन इन्व्हर्शन मीन्स the hydrogen when attack of nucleophile can be takes place, then this hydrogen atom can be goes into the opposite plane. जे सुरुवातीला ज्या प्लेन मध्ये होते ते बरोबर काय होतं त्याच्यामध्ये अपोजिट प्लेन जे आहे ते अपोजिट प्लेन मध्ये जर जात असेल तर दिस इज कॉल्ड एज अ वॉल्डन इन्व्हर्शन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इन्व्हर्टेड एम्ब्रेला जो आहे तो इन्व्हर्टेड एम्ब्रेला किंवा हिपिंग एम्ब्रेला जो आहे तो हिपिंग एम्ब्रेला म्हणतो. फ्लिपिंग एम्ब्रेला काय म्हणतात त्याला?
फ्लिपिंग एम्ब्रेला जातो. फ्लिपिंग एम्ब्रेला म्हणजे छत्री जी आहे ते छत्री आपण ज्यावेळेस उलटी करतो, उलटी होते, त्याला म्हणायचं फ्लिपिंग एम्ब्रेला जातो. फ्लिपिंग एम्ब्रेला जसं इथं होतं त्याच्या बरोबर अपोजिट जाते, अपोजिट जातो. काय त्याचे 3 हायड्रोजन ऍटम ज्या प्लेन मध्ये होते ते हायड्रोजन ऍटम बरोबर अपोजिट प्लेन. दिस इज कॉल्ड ॲज अ इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. दिस इज अ 100% इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ वॉल्डन इन्व्हर्शन. आलं लक्षात आहे. हे झालं मेकॅनिझम जायचं. मेकॅनिझम परत एकदा हा मेकॅनिझमचा पार्ट परत एकदा मी सांगतो बघा. मेकॅनिझम बघत असताना आपण जी पहिली रिएक्शन आहे ते रिएक्शन घेतली तीच आपण स्टेप बाय स्टेप स्टडी जातो. स्टेप बाय स्टेप स्टडी केला. दिस इज द मिथाइल ब्रोमाइड. The nucleophile attack of the nucleophile OH minus on the opposite side of this leaving group. Nucleophile can be attacked on the opposite side of this leaving group. ह्या लिव्हिंग ग्रुप जाते, लिव्हिंग ग्रुपच्या अपोजिट साइड हा न्यूक्लिओफाइल जातो. न्यूक्लिओफाइल अटॅक जातो, अटॅक करेल and then to form this transition state. This is called, therefore it is called as a single step and backside attack. Single step आणि backside attack जातो, backside attack. आणि मग इथं ही TS जातो, TS सायमल्टेनियसली ऍट बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस होत असतात. म्हणजे सीबीआर मधला बॉन्ड फॉर्म होतो, तर ब्रेक होतो आणि सीओएच मध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन होतं. अँड टू फॉर्म द टीएस ट्रान्झिशन स्टेट. टीएस म्हणजे काय? ट्रान्झिशन स्टेट. या ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये काय होतं? कार्बन जातो, कार्बन हा पेंटा कोऑर्डिनेट असतो. कार्बन जो आहे हा कार्बन काय असतो याच्यामध्ये? पेंटा कोऑर्डिनेट जातं. पेंटा कोऑर्डिनेट मीन्स कार्बन ऍटम कॅन बी कॅरीज द 5 ऍटम्स. ह्या टीएस मध्ये कार्बन ऍटमला 5 ऍटम्स आहेत. 5 ऍटम्स असतात. पेंटा कोऑर्डिनेट जातो, पेंटा कोऑर्डिनेट असणार आहे. काय असतं याच्यामध्ये? हा पेंटा कोऑर्डिनेट जातो, पेंटा कोऑर्डिनेट आहे. Okay, in that penta coordinate, this hydrogen atom lie in the 120-degree angle with the and this OH, C and Br in one plane. These 3 atoms in the one plane with 120-degree angle to each other, and this is the OH, CBr in the one plane जातो, one plane असणार आहे. आलं लक्षात आहे. आणि हे हायड्रोजन ऍटम जे असणार त्या 3 हायड्रोजन ऍटम परपेंडिक्युलर दिस OH, CBr ऍक्सिस. दॅट हा प्लेन जो आहे तो प्लेनला काय असणार? तो परपेंडिक्युलर. अँड फायनली a CBr bond is break and CBr bond break होतो and to form the COH bond. This hydrogen atom can be goes into the opposite plane. Therefore, it is called as flipping of umbrella. काय म्हणतात त्याला? Flipping umbrella, and this is also called as a Walden inversion. The SN mechanism जाते. SN mechanism मध्ये inversion of configuration जाते. Inversion of configuration होतं. That inversion of configuration is called as a Walden inversion. हे जे इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन जे आहे, इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशनलाच काय म्हणायचं याच्यामध्ये? वॉल्डन इन्व्हर्शन जे आहे ते वॉल्डन इन्व्हर्शन म्हणायचं. आलं लक्षात येईल. हे झालं एसएन मेकॅनिझम आहे तो एसएन मेकॅनिझम. समजला का? बघा हा झाला मेकॅनिझम आहे तो मेकॅनिझम. ह्याच्यातलाच एक पुढचा पार्ट जातो. फक्त तो पार्ट आपल्या बोर्ड एक्झाम साठी नाहीये, तो बोर्ड एक्झाम साठी नाहीये, फक्त एनसीईआरटी किंवा एमसीक्यू सॉल्व्ह करण्यासाठी तो पार्ट लागेल. त्याला म्हणायचं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. आपल्या टेक्स्ट बुकला हा पार्ट नाहीये तरी सुद्धा मी सांगतो ईपीडी. काय ईपीडी? ईपीडी म्हणजे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये आहे. एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये असल्यामुळे आपण थोडंसं बघू याच्याकडे. जे नीट आणि जेडब्ल्यू करणार आहे त्यांच्यासाठी हा ईपीडी आहे. तो ईपीडी म्हणजे काय? तर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. व्हॉट इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? इट इज अ ग्राफ plotted between the potential energy against the progress of the reaction. Potential energy against the progress of the reaction. that the reaction म्हणजे y axis आहे त्या y axis ला घ्यायचा potential energy आणि इकडे x axis आहे त्या x axis ला घ्यायचा progress of reaction. x axis जे आहे त्या x axis ला काय घ्यायचा? progress of reaction आहे तो progress of reaction घ्यायचा. लक्षात आहे. सुरुवातीला एनर्जी प्रोफाइल प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन 0 आहे तो 0 असणार आहे. इनिशियली प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आहे तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन 0 असेल म्हणजे इथं असणार CH3Br plus OH minus nucleophile. And then attack of nucleophile can be takes place. The progress of reaction can be goes on the increases up to the transition state. Maximum कुठं वाढणार आहे त्यामध्ये? Transition state. And finally the progress of reaction can be goes on the decreases and then to form the product CH3OH plus Br. हा कधी हे एक्स ऍक्सिसला टच करायचं नाही कारण का 0 नसतो कधी याच्यामध्ये. इथं फक्त आपण ट्रान्झिशन स्टेट जाते टीएस जातो टीएस. इथं आहे रिएक्टंट, इथं आहे प्रोडक्ट जातो प्रोडक्ट. हा टीएस जातो टीएस ला काय होतं याच्यामध्ये? बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस कॅन बी टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. म्हणजे हे बॉन्ड जातं बॉन्ड याच्यामध्ये असे असतील याच्यामध्ये. ओके, हे बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जाते प्रोसेस. हा जो पार्ट याच्यामध्ये असतो दिस पार्ट इज कॉल्ड ॲज अ डेल्टा ई.
This is called as a delta E and this is called as a delta H. Delta E and this is the delta H. Delta E and the delta H. This is delta E and this is the delta H. What is the delta E? Delta E is nothing but the energy of activation. Energy of activation. Activate the product to convert it into the reaction. That is when the reaction can be activated. We study in the detail in the chemical kinetics. फक्त येथे एवढंच लक्षात ठेवा, एनर्जी ऑफ डेल्टा ई जो आहे तो डेल्टा ई इज नथिंग बट इट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द रिएक्टंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट. इट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द रिएक्टंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट. रिएक्टंट आणि ट्रांजिशन स्टेट जे आहे ह्या दोघांमधला पोटेंशियल एनर्जी डिफरन्स असतो त्याला म्हणायचं डेल्टा ई. एनर्जी ऑफ द activation. This is called as a energy of the activation. This is maximum potential energy. TS आहे तो TS ला असणार आहे. TS ला काय असतं याच्यामध्ये मॅक्झिमम पोटेंशियल एनर्जी असते, मॅक्झिमम पोटेंशियल एनर्जी असते याच्यामध्ये. इट इज रिएक्शन मिक्सचर मध्ये आणि तिथं याला दोघांमधला डिफरन्स कुणामधला रिएक्टंट मधली रिएक्टंटची पोटेंशियल एनर्जी आणि ट्रान्झिशन स्टेट पोटेंशियल एनर्जी ह्या दोघांमधला जो डिफरन्स असतो त्या डिफरन्स इज कॉल्ड एज अ एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. त्याला काय म्हणायचं आहे? एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन आहे, एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. आणि दुसरा पार्ट याच्यामध्ये असतो डेल्टा एच. डेल्टा एच इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ द reaction. It is also the difference between the potential energy of product and the reactant. Have this part. Okay, this is the product, this is the reactant. That is difference between the potential energy of the product and the reactant. Product आणि reactant जो आहे या दोघांमधला जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरन्स असतो त्या पोटेंशियल एनर्जी डिफरन्सला म्हणायचं आहे हीट ऑफ द रिएक्शन. काय म्हणायचं त्याला? हीट ऑफ रिएक्शन आहे तो हीट ऑफ रिएक्शन. दॅट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द react product and the reactant. Okay, and second last term TS आहे तो TS. TS चा लॉंग फॉर्म काय सांगितलं होता? ट्रान्झिशन स्टेट. ट्रान्झिशन स्टेट. What is the transition state? It is an imaginary state in which all the reactant is converted into before formation of the product. It is an imaginary state. This is the imaginary state having the maximum potential energy. Here potential energy is the maximum. Then all the reactant can be converted into the product. All the reactant can be converted into the product before, all the reactant is converted before formation of the product. म्हणजे इथं reactant पण असणार आहे आणि product पण असणार. product पण pure product फॉर्म होत नाही किंवा reactantच्या फॉर्म मध्ये सुद्धा नसणार आहे. That is called as a transition state. ह्या ट्रान्झिशन स्टेट जाते, ट्रान्झिशनला मॅक्झिमम पोटेंशियल एनर्जी जाते, मॅक्झिमम पोटेंशियल एनर्जी असणार आहे. पोटेंशियल एनर्जी असणार आहे ती पोटेंशियल एनर्जी कशा असणार याच्यामध्ये मॅक्झिमम पोटेंशियल एनर्जी आहे, मॅक्झिमम पोटेंशियल एनर्जी असणार आहे. लक्षात आहे, इट इज एन मॅक्झिमम पोटेंशियल एनर्जी आहे, मॅक्झिमम पोटेंशियल एनर्जी. लक्षात आलं का? बघा हे झालं टीएस आहे तो टीएस डेल्टा ई एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन, डेल्टा एच हीट ऑफ द रिएक्शन. टीएस म्हणजे काय तर ट्रान्झिशन स्टेट. टीएस जाय तो टीएस म्हणजे काय तर ट्रान्झिशन स्टेट जाय तो ट्रान्झिशन स्टेट. लक्षात आलं याच्यामध्ये? हे झालं एसएन मेकॅनिझम जाय ते एसएन मेकॅनिझम जाय तो मेकॅनिझम. क्लिअर झालं का? बघा हे काय इथला टेस्ट बोर्ड एक्झाम जाते, बोर्ड एक्झामला हा पार्ट नसणार, फक्त आपला एमसीक्यू सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला याची गरज पडते, त्यावेळेस आपल्याला याचा पार्ट स्टडीज आहे तो स्टडी करतो. याच्यामध्ये महत्वाचं परत एकदा बघा 3 स्टेप फार महत्वाचे याच्यामध्ये. कुठल्या 3 स्टेप? पहिली रिएक्शन आहे, दुसरी कुठल्या याच्यामध्ये कायनेटिक्स आणि मेकॅनिझम जाते. मेकॅनिझम रिएक्शन मध्ये मिथाइल ब्रोमाइड कॅन बी रिएक्टेड विथ मिथाइल ब्रोमाइड जायचं. मिथाइल ब्रोमाइडचं कुणाबरोबर रिएक्ट करतो? अल्कोहोलिक सोल्युशन ऑफ KOH देन टू फॉर्म द मिथाइल अल्कोहोल. Kinetics म्हणजे काय? Rate of this reaction can be depends upon the concentration of the two reactant. Which are the two reactant? One is the substrate molecule CH3Br and another one is the nucleophile. Therefore, it is called as a bimolecular nucleophilic substitution reaction. या reaction ला काय म्हणतो आपण? बायमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन जाते, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणतो याच्यामध्ये. हा झाला बायमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आता बायमॉलिक्युलर जाते, बायमॉलिक्युलर आपण बघितल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये आपण मेकॅनिझम बघतो. मेकॅनिझम मध्ये काय होतं? अटॅक 2 3 4 स्टेप. पहिला मग बॅकसाइड अटॅक जातो. बॅकसाइड अटॅक म्हणजे बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड प्रेसेस सायमल्टेनियसली होतं म्हणजे सिंगल स्टेप बॅकसाइड अटॅक टीएस. आणि नंतर मग शेवटचा पॉईंट कुठला याच्यामध्ये? मेकॅनिझम मध्ये वॉल्डन इन्व्हर्शन जाते, वॉल्डन इन्व्हर्शन. आलं लक्षात आहे? हा पार्ट जातो, पार्ट याच्यामध्ये